ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वृक्षशरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति। ॐ भद्रं
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮದು ಓದಿದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಾದೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ವೇದಾಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ವಿಕಾರ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ಪುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೇದಾಂತ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋರು, ಫುಲ್ಲು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂಥವರು, ಆ 50ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬಂತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶಿಥಿಲತೆ ಬಂತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ವಿಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕುಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು 95% ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನಾಯಿತು ಆ ವೇದಾಂತದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಓದಿದ್ದು, ಅದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ವಿಕಾರ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಪುಗಳ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳ ರಹಿತವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು 79ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 79 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 13 ಬ್ರ್ಯಾಂಚುಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ದೂರದಿಂದ ಇದ್ದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಲಾದ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ 3 ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ 79ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಮಗಳದೇನು 50 ವರ್ಷನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು. ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅದೊಂದು ಚೇಷ್ಟೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪರಾಧೀನತೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಆ ಆಶ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೈದರೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆದರಿಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಪರಾಧೀನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಬೇಕು. 85 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಧೈರ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ. ಶರೀರ ಇದ್ದರೆ ಇತ್ತು, ಹೋದರೆ ಹೋಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಎಷ್ಟೋ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇರುವಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷರು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸಾಕು, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟು. ಅದು ಇನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಇನ್ನೂ ಗಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಶರೀರ ನನಗಂತೂ ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಯಾವಾಗೂ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಾಧೀನ ಅವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತಲೆಭಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನಾಯಾಸೇನ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸ ಮರಣಂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೇಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಭಾರವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ತೀಯ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗಿ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು? ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧು ಬಿಡು. ಇನ್ನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಯಾರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಪ್ಪಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಹಾರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು 7 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಬೋಲಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಮವಯಸ್ಕರು. ಅವರು RMP ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು RMP ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಥರ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮೂಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಪ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅಂಥ ಜೀವನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಹಾರ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5-6 ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅದು. ಮತ್ತು
ಆ ಥರ ಏನೋದೊಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು 10-15 ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಊಟ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ನೀರು ತಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು 1 ಮಂಡಲ 41 ಡೇಸ್ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ಶರೀರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ನು ಕೈಲೆಲ್ಲ ಚಮಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಮೂಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ನಾವು ನೋಡಿದೆ 1 ತಿಂಗಳು ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಒಣಗಾಕ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಎಮೋಷ್ನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಟಚ್ಚೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಕಾರಗಳೇ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇದಾಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆದರಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಕೊಪ್ಪನ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಚಿಂತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಭೂತಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣ ವೃಥಾ. ಪಾಸ್ಟ್ ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭವ್ಯಾರ್ಥ ವ್ಯಸನಂತದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಚೋದ್ಯ ಕ್ಷಣಾತ ಅಂತ. ಫ್ಯೂಚರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಲು ಚಿಂತೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನೋಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದನ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥವು. ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಾನು ವಿಕಾರಗಳಿರೋವನ್ನ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಮಭಾವಗಳು ಇವ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಮಭಾವ ಏನು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಡಿಸ್ಕಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಹಂಭಾವ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಉಸಿರಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ. ಆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರಿದು ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನು ಆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ, ಆ ವಿಕಾರಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಗಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ಅಂತ, ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು 2 ವಿಕಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೇ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಧತೆ, ವಿಪರಿಣಮತೆ, ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ, ವಿನಶ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಗನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಣೋ ಅದು ತೊಗೊಂಬಾರೋ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ 10 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 10 ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಇದು ಅತಿರಿಕ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಂದು ಆಗೋಗಿದೆ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದಾರಿಯಿಂದನೇ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದದ ದಾರಿಯಿಂದನೇ ABCD ಕಲಿತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮುಂದೆ ಆ ದಾರಿನ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಗಂಗೋತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಹೇಳ್ದ, ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಮೇಲುಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಮುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗೋಮುಖಿಂತ ತಪೋವನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ಐಸ್ ಫುಲ್ ಐಸಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬೀಟಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸೇಫು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 200 ಫೀಟು 300 ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹಳ್ಳಗಳು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಐಸಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇದ್ದಂತೆ. ಸಾಧು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುಟಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸತಿ 7-8 ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸು ಈತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ತನ್ನ ಕುಟಿಯಾಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಅವರು ಫಾರಿನರ್ಸು ಭಯಂಕರ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗು, ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗಮಂಡತೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಸರಿ, ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋರ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು, ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ವಿಕಾರಗಳಿಂದನೇ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಭಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಎಂಥ ಅಭಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಹುಲಿ 2-3 ಸತಿ ಹುಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕರು ಓಡೋದ್ರು ಹೊರತು ಅವ್ರು ಓಡಿ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಓದೋದು. ಯದ್ಯಪಿ ಆದ್ಯಂತಯೋಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಯೋಃ ಪ್ರತಿಷೇಧೆ ಸರ್ವಾ ವಿಕ್ರಿಯಾಃ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಾ ಭವಂತಿ, ತಥಾಪಿ ಮಧ್ಯಭಾವೀನೀನಾಂ ವಿಕ್ರಿಯಾನಾಂ ಸ್ವಶಬ್ದೈಃ ಏವ ತದರ್ಥೈಃ ಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಅನುಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಯೌವನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಕ್ರಿಯಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯಾಹ ಶಾಶ್ವತಃ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಶಾಶ್ವತಃ ಇತಿ ಅಪಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷಣ ವಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಶಶ್ವದ್ಭವಃ ಶಾಶ್ವತಃ ನ ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾಚ್ಚ ನ ಅಪಿ ಗುಣಕ್ಷಯೇನ ಅಪಕ್ಷಯಃ. ಅಪಕ್ಷಯ ವಿಪರೀತಾಪಿ ವೃದ್ಧಿಲಕ್ಷಣ ವಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ ಪುರಾಣಃ ಇತಿ. ಯೋ ಹಿ ಅವಯವ ಆಗಮೇನ ಉಪಚೀಯತೆ ಸಾ ವರ್ಧತೆ ಅಭಿನವ ಇತಿ ಚ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಯಂತು ಆತ್ಮ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ಪುರಾ ಅಪಿ ನವ ಏವ ಇತಿ ಪುರಾಣಃ ನ ವರ್ಧತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಥಾ ನ ಹನ್ಯತೆ ನ ವಿಪರಿಣಮ್ಯತೆ. ಹನ್ಯಮಾನೆ ವಿಪರಿಣಮ್ಯಮಾನೇಪಿ ಶರೀರೆ. ಹಂತಿ ಅತ್ರ ವಿಪರಿಣಾಮಾರ್ಥಃ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಅಪುನರುಕ್ತಾ
अपुनरुक्ताततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थः। अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकाराः लौकिकवस्तुविक्रियाः आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते। सर्वप्रकारविक्रियारहितः आत्म इति वाक्यार्थः। यस्मादेवं तस्मादुभौ तौ न विजानीत इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंधः। उच्चारणीय। प्रतिषिध्यते पुराणादि ये अवयवाभनेन उपचीयते स वर्धते लीनया इति च उच्यते। अयं तु आत्मा निरवयवात्वात् अपि नव एव इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः। अतः न अन्यते न विपरिणाम्यते अन्यनाम्ने विपरिणामानि अपि श्रूयते। इति अत्र विपरिणाम्यत्वाः द्रष्टव्यः आपुनरुत्थातये न विपरिणाम्यते इत्यर्थः। अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकारलौकिका वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते सर्वप्रकारविक्रियारहित आत्मा इति व्याख्यातः। तस्मादेवं तस्मादुभौ तौ न जानीमः इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य संबंधः। विक्रियाणं स्वशब्दे एव तथ्यर्थ प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम् अपि यौवनादि
समस्त यौवनादि समस्त विक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्वाद इति आह शाश्वतः इत्यादिना शाश्वतः इति अपक्षयलक्षण विक्रिया प्रतिषिध्यते शश्वद्भवः शाश्वतः न अपक्षीयते स्वरूपेण निरवयवत्वात् निर्गुणत्वात् च न अपि गुणक्षयेण अपक्षय विपरीत अपि विद्यलक्षण विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति यो हि आवयवात्मेन उपस्थीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते अयं तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरा अपि नव एव इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः तथा न हन्यते न विपरिणम्यते नम्यमाने अपि शरीरे हन्ति अत्र विपरिणामात्र द्रष्टव्या अपुनरुक्ततायै न विपरिणाम्यते इत्यर्थः अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकार लौकिक वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते सर्वप्रकार विक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः यस्मात् एवं तस्मात् उभौ न विजानीत इति पूर्वं मन्त्रेण अस्य सम्बन्धः यद्यपि आद्यन्तयो विक्रिययो प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि मध्यभागिनीनां विक्रियाणां स्वशब्दै एव तदर्थै प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम् अपि यौवनादि समस्तविक्रियाणां प्रतिषेधे यथा स्यात् इति आह शाश्वत इत्यादिना शाश्वतः इति अपक्षयलक्षण विक्रिया प्रतिषिध्यते शाश्वतः न अपक्षीयते स्वरूपेण निरवयत्वात् निर्गुणत्वात् च न अपि गुणाक्षयेन अपक्षयः अपक्षय विपरीता अपि रुद्धिलक्षण विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति यो हि आगमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते अयं तु आत्मा निरवयत्वात् पुरा अपि नव एव इति पुराणः न वर्धते इत्यर्थः तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने
ವಿಪರಿಣಮ್ಯಮಾನೆ विपरिणम्यमाने अपि शरीरे हन्ति अत्र विपरिणामार्थ द्रष्टव्यः अपुनरुक्तया तथायै न विपरिणम्यते इत्यर्थः। अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकारा लौकिकवस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते। सर्वप्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः। यस्मादेव तस्मादुभौ तौ न विजानीत इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य सम्बन्धः। यद्यपि आद्यन्तयोः अविक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वाः विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು 6 ಪ್ರಕಾರದ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿ, ಜಾಯತೆ, ವರ್ಧತೆ, ವಿಪರಿಣಮತೆ, ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ, ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ಇವು ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದು ಜಾಯತೆ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ದು ಮ್ರಿಯತೆ ಎರಡೂ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಥಾಪಿ ಮಧ್ಯಭಾವಿನೀನಾಂ ವಿಕ್ರಿಯಾನಾಂ ಸ್ವಶಬ್ದೈಃ ಏವ ತದರ್ಥೈಃ ಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಕೂಟಿ ಕೋಸಮೇ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಲು ಆತ್ಮಕೋಸಂ ಒಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಪ್ಪುಳು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿರೋ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಭಂಗ, ಅವನಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ದ್ವೇಷ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿದ್ರೆಗನ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆಗನ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟುದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನ ದ್ವೇಷ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಜನ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವೋ ಆ ಥರ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಏನಿದೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಷಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದನೂ ಎಂಥ ಕೊಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಊಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಈ ಶರೀರನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೊಗಳಬೇಕು, ತುಂಬ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಹಂಕಾರ ತಾನೇ ಅದು. ಏನಿದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೋಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರು ಅವರು ಸಿದ್ಧಯ್ಯಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಬೇಡವೋ ಅದೊಂದು ಬೇಡವೋ ನಿನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಿದ್ಧ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಭು ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅವರವರು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರೆಗನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಡೈಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಲು ಮುಗಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶಾರದಾನಂದ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಜದ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಾರ ಆ ಹುಡುಗನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಾರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶಾರದಾನಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಬೈದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹೆಂಗಿದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬೈದ್ರಂತ ನೀನು ಈ ಥರ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿಲ್ವಂತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆವತ್ತು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ವಂತಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿನ್ನೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನು ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರೋ ವಿಕಾರನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ದರಿದ್ರ ಅದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ಜನದ್ದು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನೇನೋ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೋವನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂತ ಹೊಗಳೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಥರ ಇರೋಂಥ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ? ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾದ ಈ ಶರೀರ, ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಇರೋಂಥ ಕೊಳಕು. ಯಾವ ರಕ್ತನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಏನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಉಗುರು ಇಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಲೀಜನ್ನು ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಏನಿದೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನರ್ಥಾನ್ನೇ ತರೋ ಅಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಬೇಕಾ? ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಅದರಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್, ಅದರಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟು, ಬದ್ಧ ಶತ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬದ್ಧ ಶತ್ರು. ಅಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನೋ, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರ, ಅದು ಪ್ಯೂರಾಗಿ 200% ಅಹಂಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ತನಕ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರವೇಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಆ ಪರಿಚಿನ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಪರಿಚಿನ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೌವನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಕ್ರಿಯಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯಾಹ ಶಾಶ್ವತಃ ಇತ್ಯಾನ. ಶಾಶ್ವತಃ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಭಾವ, ಒಂದೇ ಥರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪಕ್ಷಯ ರೂಪವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಉಪಚಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾರನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತಃ ಇತಿ ಅಪಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷಣ ವಿಕ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧತೆ. ಅದು ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್, ಏನದು ಶರೀರದ ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತತ್ವ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತತ್ವನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವದ್ಭಾವ ಇತಿ ಶಾಶ್ವತಃ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾ ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ ಸ್ವರೂಪೇನ. ಯಾಕೆ ಅಪಕ್ಷೀಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ಸು. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅದು ನಾಶ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೊಂದು ಪಾರ್ಟು, ಕೈಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು, ಕೈಗಳೊಂದು ಪಾರ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೀಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಥರ, ಅದು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಗುಣಗಳಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಂದರೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟು. ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಶಬ್ದಗಳು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು ನಮ್ಮನ್ನು. ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಅರ್ಥಗಳು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ರಜೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ತಮೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಇನ್ನೂ ABCD ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮುಕ್ತಾನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿದಾಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಳಸಿದಾಸ ಅಲ್ಲ, ಏಕನಾಥ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏಕನಾಥನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ 108 ಸತಿ ಎಂಜಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಗಿತಾನೆ. 108 ಸತಿ ಹೋಗಿ ಯಮುನಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಂಜಲುಗೆ ದೂರ ಮಾತು, ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗಡಗಡ 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 ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎನಿಮಿ ಥರನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇರೋವಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಜಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗನ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈ ಶರೀರ ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ABCDಗಳು ಕಲೀರಿ. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಫೈಟಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಅವೇ ಇತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಗುಣಾಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ರಿಪೇರಿ, ABCDಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜರ್ನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು 2 ವರ್ಷ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾವಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ವೇದಾಂತ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ 2 ವರ್ಷ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತು ಕಣೋ ನೀನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ, ಸಾಧನೆಯ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಾನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಪೇರಿನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದೇ ಜನ, ಅದೇ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಅದೇ ಅಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನ ಅಪಿ ಗುಣಕ್ಷಯೇನ ಅಪಕ್ಷಯ, ಗುಣಕ್ಷಯೇನ ಅಪಕ್ಷಯ. ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ, ಸತ್ವಗುಣಗಳು, ರಜಗುಣಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನಿಗೂ ಎಲಿವೇಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ರಜೋಗುಣ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪಾಪಕ್ಷಯ ಆಗೋದು. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋವನು ಪಾಪ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋವನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾಪ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋನು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋವನು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೊರತು ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನೆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ಆವಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭೂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತಮೋ ಗುಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಸತ್ವಗುಣಿ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಜೋಗುಣಿ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ವಗುಣಿಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ತಮೋ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸತ್ವಗುಣಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷು ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಗ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
ಇನ್ನೂ ಬೈಯೋರು, ನಿಂದೆ ಮಾಡೋರು, ಡೈಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಯಾರು ಬೈಯೋರಿಲ್ಲ, ಏನು ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನು ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕುಂತಿನ? ಕಷ್ಟಗಳೇ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು. ವೈರಾಗ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು. ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋರು, ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರಮಾತ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಂದು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌಂಟರ್ ವೇಟನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಿಪ್ಪಳು ಬರೋ ಥರ, ಕಷ್ಟ ಬರೋ ಥರ ಅಂತ ಇದ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ವೇದಾಂತದ ಜ್ಞಾನನ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಅಪಕ್ಷಯ ವಿಪರೀತಾಪಿ ವೃದ್ಧಿ ಲಕ್ಷಣ ವಿಕ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ. ಅಪಕ್ಷಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಕ್ಷಯ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ಗಿಂತ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಗಡ್ಡೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ನಾಶ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅಪಕ್ಷಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋ ಹಿ ಅವಯವ ಆಗಮೇನ ಉಪಚೀಯತೆ ಸಾ ವರ್ಧತೆ ಅಭಿನವ ಇತಿ ಚ ಉಚ್ಯತೆ. ಆ ಥರ ಪಿಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಯಂ ತು ಆತ್ಮ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ಪುರಾ ಅಪಿ ನವ ಏವ. ಈ ಶರೀರ ಪೂರಾ ಓಲ್ಡ್ ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಓಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ವಸ್ತು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿರೋ ಏನು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 2 ಇಂಚು 3 ಇಂಚು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಂದ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಾವೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಜು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದೇನಂತ ಇಲ್ಲ. ಪುರಾ ಅಪಿ ನವ ಏವ. ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಿದ್ದಂಗೆ. ಪುರಾಣ ನಾವು ಓದೋ ಪುರಾಣ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ, ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಏನು ಆ ಪುರಾಣ ಓದಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಪುರಾಣಗಳು ನಮ್ಮ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ದೈವ ಕಥಾ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪುರಾ ಅಪಿ ನವ ಏವ ಇತಿ ಪುರಾಣಃ ನ ವರ್ಧತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಥಾ ನ ಹನ್ಯತೆ ನ ವಿಪರಿಣಮ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೆ ವಿಪರಿಣಮ್ಯಮಾನೆ ಅಪಿ ಶರೀರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇರುತ್ತೋ, ಯೌವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ, ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಂತ್ರೆ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಾಃ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತು ವಿಕ್ರಿಯಾಃ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಯಂತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಏನು ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೇನು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಸದಾ ಹಂಗೆ ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ನಾವು ಸದಾ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕ್ರಿಯಾರಹಿತ ಆತ್ಮ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ವಿಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಉಭೌ ತೌ ವಿಜಾನೀತ ಇತಿ ಪೂರ್ವೇನ ಮಂತ್ರೇನ ಅಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ. ಪೂರ್ವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊತಾರೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು
ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.